नमस्ते बच्चों। मैंने आपको पिछली अवधि में आपका 6वां पाठ पूछना माली से इस पाठ के बारे में रिकॉर्ड कर भेजी थी। उनमें से मैंने आपको जो अभ्यास में रहे मौखिक और लिखित प्रश्नों के बारे में बताई थी। आज बचा हुआ जो अभ्यास में रहे इसे मैं रिकॉर्ड कर आपको भेज रही हूँ। पहले आप टेक्स्ट बुक खोलिए और मैं भी आपको टेक्स्ट बुक दिखाती हूँ। अच्छा बच्चों, आपको दिख रहा है ना? हाँ, देखिए, जो लिखित प्रश्नोत्तरों में एक प्रश्न बचा हुआ था यहाँ पर है, इसके बारे में मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। सभी फूलों ने कपास से क्षमा क्यों मांगी? सभी फूलों ने कपास का उपयोगित जानकर उसे क्षमा मांगी। यहाँ देखो, सही वाक्य पर सही और या गलत लगाओ। यहाँ पर कुछ वाक्य दिया है, ये सही है तो वाक्य सही मार्क डालना है, गलत है तो गलत मार्क डालना है। मैं बताते जाऊंगी। माली कपास की ज़्यादा देखभाल करता था, ये तो सही है। सभी फूलों ने कपास की शिकायत की, ये भी सही है। गेंदा फूलों का राजा है, ये गलत है। कपास का फूल देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं, ये तो गलत है। गुण ही सबको प्रिय होता है, ये भी सही है। देखो यहाँ पर थर्ड में माली ने ऐसा क्यों कहा? रूप रस गंध ही नहीं, गुण सबको प्रिय होता है। ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಇವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗುಣ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ ಮಾಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಭಾಷಾಜ್ಞಾನಲ್ಲಿ कौन है एक, कौन अनेक, चुनकर लिखो. यहाँ पर बॉक्स में कुछ शब्द दिया है, उनमें से एक वचन शब्द उसका बहुवचन रूप शब्द को हम यहाँ पर लिखना है. एक तो उन्होंने दिया है पौधा पौधे, और हमने जो नीचे लिखा है देखिए, बोलती हूँ. स्त्री स्त्रियाँ, कपड़ा कपड़े, रेशा रेशे. और नेक्स्ट पेज देखिए. हाँ देखिए, उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द यहाँ पर दिया है, हम क्या करना है, उसे मैच करना है. उत्तर प्रश्न, सर्दी गर्मी, अधिक कम, दिन रात, अंधेरा उजाला, बाहर भीतर, अच्छा बुरा, ज़मीन आसमान. देखो यहाँ भी जानो आप, यहाँ पर क्या दिया है, राग के कई तरह से लिखते हैं हम. पढ़ो और समझो. यहाँ पर राग के रूप को कई तरह से हम लिखते हैं ना, इनके रूप कैसे आया है यहाँ पर दिया है. घर, रा प्लस आ मिलने से क्या होता है, रा आता है. प्रश्न, प प्लस रा प्रा. ड्रामा, ड प्लस रा ड्रा. सूर्य, र प्लस या रिया. सुंदर, र प्लस अ रा. समुद्र, द प्लस रा द्र. राष्ट्र, ट प्लस रा ट्र. वर्षा, र प्लस श श. सूर्य और वर्षा शब्दों में रा में से आ निकल गया है, यहाँ हुआ रा. नेक्स्ट देखिए, शब्दों को सही जगह में लिखो. यहाँ पर कुछ शब्दों को दिया है और उनके रूप को यहाँ पर नीचे दिया है. जो सही रूप के बॉक्स में हम सही शब्दों को लिखना है. मैंने तो यहाँ लिख दिया है, देखिए. मंदिर, इसके लिए सर्दी. सौंदर्य वर्षा. प्रतिदिन क्रम. नेक्स्ट
ट्राम, ट्रक, इस तरह। यहाँ तो ट्राम मैंने गलत लिखा है, आप सही लिखिए। और देखिए नेक्स्ट, हाँ, सही शब्द चुनकर लिखो। यहाँ कुछ वाक्य दिया है और कुछ ऑप्शंस में शब्द भी दिया है। इस वाक्य को कौन सा शब्द सूटेबल होता है उसे हम सेलेक्ट कर कर लिखना है। फूलों की तरह, फूल कैसे होता है? कोमल होता है ना, इसलिए कोमल। सर्दी की तरह, शहद, शहद का मतलब है जेनुतुप्पा। कैसा होता है शहद? मीठा होता है। पर्वत की तरह, पर्वत ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ऊंचा, ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? बरखा की तरह, बरखा का मतलब है बारिश। ऐसा होता है बारिश? ठंडा होता है ना। नेक्स्ट देखिए, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे किसके लिए है? देखो, ಸಭಿ ಫೂಲ್ ಉಸುಸೆ ಚಿಡ್ತೆ ಥೇ, ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳು ಯಾರನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ರು? ಯಾರನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ? ಕಪಾಸ್ಗಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಪಾಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು। ಮೈ ಫೂಲೋಂ ಕಾ ರಾಜಾ ಹೂँ, ಫೂಲೋಂ ಕಾ ರಾಜಾ ಕೌನ್ ಹೇ? ಗುಲಾಬ್ ಹೇ ನಾ, ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಗುಲಾಬ್। ತುಮ್ ಉಸ್ ಪರ್ ಅಧಿಕ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೇತೆ ಹೋ, ತುಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಸಭಿ ಫೂಲ್, ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ಅದರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು। ಉಸ್ಮೇ ಮೈ ತುಮ್ ಶಬ್ದ ಸಂಜ್ಞಾ ಕಿ ಜಗಹ ಆಯೆ ಹೇ, इसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ करने को, यहाँ पर कपास के रेशे से सूत बनता है। पता करो और लिखो इनसे क्या क्या बनाया जाता है। देखो, ಕಪಾಸಿನ ರೇಷೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೂತನ್ನು ಸೂತ್ ಅಂದರೆ ದಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ। ಒಂದನೇ ಚಿತ್ರ ನಾರಿಯಲ್ಕೆ ರೇಷೆ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಏನನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಸ್ತಾ, ತೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಬರಿಬಹುದು। ನೀಮ್ ಕಿ ಪತ್ತೋನ್ಸೆ, ನೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಬೇವಿನ ಮರ ಅಂದರೆ ನೀಮ್ ಟ್ರೀ ಅಂತೀವಿ। ಪತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಎಲೆ, ಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಏನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದವಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಬರೀರಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗುಲಾಬ್ಗೆ ಫೂಲ್ಸೆ, ಗುಲಾಬ್ ಹೂವು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಿಂದ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೊಕ್ಕೆ, ನೀವು ಬೊಕ್ಕೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಲ್ಕನ್, ಗುಲ್ಕನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ, ಅದನ್ನು ಪಾನ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ತಾರೆ। ಪಾನ್ ನೀವು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಪಾನ್ ತಿಂತೀರಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು। ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ। ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ CWನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, HWನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ। ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 3, 4, 5, 6 ಇಷ್ಟು ಪಾಠಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 3, 4, 5, 6 ಇಷ್ಟು ಪಾಠಗಳು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಪಾಠವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಓದಬೇಕು। ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ, ಅರ್ಧ ಲೈನ್ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಲೈನ್ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಓದಬೇಕು। ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಹಿಂದಿ ಟು ಹಿಂದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೀವೆಲ್ಲ ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಪಾಠವನ್ನು ಸಹ ಓದಿ, ಪಾಠದಲ್ಲಿಂದನೂ ಸಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠಾಂಶ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದರೂ ಕೇಳಬಹುದು। ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 3ನೇ ವರ್ಕ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ।
ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಧನ್ಯವಾದ.